जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن
يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله صلي على رسولنا صلي على محمد صلي على حبيبنا صلي على محمد যখনই পাব তোমার দিদার তখনই ঈদ হবে আমার
যখন হবে তোমার দিদার তখনই হবে আমার স্বপনেতে শোনা মদনী মদিনে वाले मदनी मदीने वाले सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदीन सल्ले अला मुहम्मदीन প্রতি বছর হজে আমায় ডাকো না ইয়া রাসূলুল্লাহ প্রতি বছর হজে আমায় ডাকো না ইয়া রাসূলুল্লাহ দেখো মোরে তব প্রিয় মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ প্রতি বছর যেন যায় মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ প্রতি বছর যেন যায় মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ বাকিতে যেন মরণে হয় সৃষ্টি কানা রাসূলুল্লাহ বাকিতে মোর যেন হয় সৃষ্টি কানা ইয়া রাসূলুল্লাহ প্রতি বছর হজে যেন যাই ইয়া রাসূলুল্লাহ দেখো মোরে তব প্রিয় মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার নয়নে যেন থাকে সদা তোমারি ছবি আমার নয়নে যেন থাকে সদা তোমারি ছবি মন কে তব দিদার সাজাও ইয়া রাসূলুল্লাহ এ মন কে তব দিদারে সাজাও না ইয়া রাসূলুল্লাহ প্রতি বছর হজে আমায় ডাকো না ইয়া রাসূলুল্লাহ দেখো মোরে তব প্রিয় মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ না চাই সম্পদ না চাই সম্মান শুধু স্বপ্ন আমার একটাই না চাই সম্পদ আর না চাই সম্মান শুধু স্বপ্ন আমার একটাই তব প্রেমে তুমি মোরে কাঁদো না ইয়া রাসূলুল্লাহ তব প্রেমে তুমি মোরে কাঁদো না ইয়া রাসূলুল্লাহ গুনাহের রোগিনীতে ওষুধ এসেছে তবদারে নিরাশ করে মোরে ফিরিয়ে দিও না ইয়া রাসূলুল্লাহ নিরাশ করে মোরে দিও না গুনাহের রোগিনীতে
প্রতি বছর হজে আমায় ডাকো না ইয়া রাসূলুল্লাহ দেখো মোরে তব প্রিয় মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ পৃথিবীর ভালোবাসা মধ্যে কে আমায় মুছে দিয়ে পৃথিবীর ভালোবাসা মধ্যে কে মুছে দিয়ে বানাও না তোমারি মোরে দিওয়ানা ইয়া রাসূলুল্লাহ বানাও না তোমারি মোরে দিওয়ানা ইয়া রাসূলুল্লাহ অকুল মহকে যোগ যেমনি হোক আমি তোমার অকুল মহকে যোগ যেমনি হোক আমি তোমার আপন করে আতারিকে রেখো ইয়া রাসূলুল্লাহ আপন করে আতারিকে রেখো ইয়া রাসূলুল্লাহ প্রতি বছর হজে আমায় ডাকো না ইয়া রাসূলুল্লাহ দেখো মোরে তব প্রিয় মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ প্রতি বছর হজে আমায় ডাকো না ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف কৃষ্ণ ভাইরা যখনই আমরা আল্লাহ তাআলার ঘর মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করব মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নিব যেভাবে আমরা বললাম নওয়াইতু সুন্নাতাল ইতিকাফ অর্থাৎ আমি নফল অথবা সুন্নত ইতিকাফের নিয়ত করলাম এর বরকত যতক্ষণ আমরা মসজিদে থাকব নফল ইতিকাফের সওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন মসজিদে খাওয়া দাওয়া ঘুমানো ইফতার করা সেহরি করা এমনকি জমজমের পানি বা দম করা পানি পান করাও শরঈভাবে নাজাইজ অর্থাৎ জায়েজ নয় তবে ইতিকাফের নিয়ত যদি থাকে তবে এই সকল কাজ সাধারণভাবে জায়েজ হয়ে যাবে খ্রিস্টান ভাইরা মনে রাখবেন ইতিকাফের নিয়ত শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া পান করা এই সমস্ত কাজ দুনিয়াবি কাজ করার জন্য যাতে না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেন হয় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ফতোয়া শামীর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়ত করে নিন কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা তা করুন অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া ও ঘুমাতে পারবেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুক সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম
প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইরা, দুরূদ শরীফ পাঠ করার অসংখ্য ফজিলত বারাকাত রয়েছে। তার মধ্য থেকে তিরমিজি শরীফের একটি হাদিসে মোবারকা, হাদিস শরীফ 3391, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এমন কোনো মজলিসে বসে যাতে না তো সে আল্লাহ পাকের জিকির করে আর না আপন নবী করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তবে কিয়ামতের দিন সেই মজলিস তার জন্য আফসোসের কারণ হবে। অতএব আল্লাহ পাক চাইলে তাকে আযাব দিবে আর চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। ইসলামী ভাইরা, খুবই আমাদের জন্য চিন্তার বিষয়। আজকে আমরা আমাদের প্রত্যহ দিনে কোনো না কোনো বৈঠকের মধ্যে, মজলিসের মধ্যে আমরা আমাদের সময়কে অতিবাহিত করি। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে আমরা আমাদের মজলিসগুলোকে কিভাবে অতিবাহিত করি। সত্যিকার অর্থে যদি আমরা একটু চিন্তা করি, ইমাজিন করি, তাহলে দেখা যায় আমাদের মজলিসগুলো হয় গীবতের মজলিস, হয় চুগলখুরির মজলিস, হয় পরনিন্দার মজলিস। আল্লাহ পাকের পানা, ওই সমস্ত ব্যক্তির ভয় করা দরকার। কাল কিয়ামতের ময়দানে আমাকে আপনাকে ওই মজলিস সম্পর্কে জবাবদিহিতা করতে হবে। এই জন্য আমাদেরকে হুজুরে করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই হাদিসে মুবারকের উপর আমল করতে হবে। আমরা যখনই আমাদের বন্ধু সমাজ হোক, আমাদের কাজকর্মের মধ্যে হোক, পারিবারিক কোনো বৈঠক হোক, আমরা প্রত্যেকটি বৈঠকের মধ্যে আল্লাহ তার রাসূলের জিকির করব ইনশাআল্লাহ। আসুন আজকের ইজতেমার বরকতের নিয়তে, বরকতের জন্য আমরা আরও একবার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে আমরা দুরূদ শরীফ পাঠ করি। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জামে সগীর এর কিতাব 81 পৃষ্ঠা, হাদিস নম্বর 1284। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, আফদালুল আমালি আন-নিয়াতুস সাদিকাহ, অর্থাৎ সত্য নিয়ত হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আমল। সুবহানাল্লাহ। ইসলামী ভাইরা, হয়তোবা আমরা এর গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করতে পারিনি। বলা হয়েছে প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস করুন, কেননা ভালো নিয়ত দুনিয়াতে করার কারণে কাল কিয়ামতের ময়দানে বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে। ইসলামী ভাইরা, এই জন্য আমাদেরকে উচিত প্রত্যেকটি জায়েজ কাজে প্রত্যহ আমাদেরকে স্মরণ করে ভালো ভালো নিয়ত করা। আসুন আমরা আজকে বয়ানের পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিই। নিয়ত করুন ইলম শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনব, আদব সহকারে বসব, বয়ান চলাকালীন সময় উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকব, নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনব, যা শুনব অপরের নিকট পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করব। আজকের যে বিষয় রয়েছে উম্মতে মুহাম্মাদের জন্য, আজকের বিষয়ে খুবই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একজন মুসলমান সে যদি চায় তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোনো একটি বিষয়কে আঁকড়ে ধরে তার জীবনকে অতিবাহিত করতে, আজকের বিষয়টি তার জন্য যথেষ্ট রয়েছে। হাদিসে মোবারকার মধ্যে এই বিষয়টিকে নসিহতের জন্য যথেষ্ট বলা হয়েছে। ইনশাল্লাহ আজকের বিষয় হচ্ছে আমাদের বয়ানের ভালো ও মন্দ মৃত্যু। মৃত্যু এটি হচ্ছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ, চিরন্তন সত্য। প্রত্যেকটি মানুষ এক বাক্যে চোখ বন্ধ করে সে যে ধর্মের বিশ্বাসী হোক না কেন, সে এটা স্বীকার করে নেয় তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটা কোরআনুল কারীমের মধ্যে স্পষ্ট করেছেন। তো ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা আমাদের মনোযোগ সহকারে বয়ান করার নিয়ত করে নিই, কেননা কোন কথার মধ্যে, কোন বাক্যের মধ্যে আমার আপনার হেদায়েতের নূর রয়েছে সেটা আমি আপনি কেউ জানি না। এই জন্য আমাদেরকে প্রয়োজন আজকের বয়ানের মধ্যে মনোযোগিতা সর্বোচ্চ দিব ইনশাআল্লাহ। ইসলামী ভাইরা, সূরা বাকারা কোরআনুল কারীমের দ্বিতীয় ও সর্ববৃহৎ সূরা। এতে 40টি রুকু ও 286টি আয়াত রয়েছে। সুবহানাল্লাহ, কত বড় সূরা কোরআনুল কারীমের মধ্যে। এই মোবারক সূরা প্রথম পারা থেকে তৃতীয় পারার মাঝামাঝি থেকে কিছুটা পূর্বে এর সমাপ্ত হয়। আল্লাহ পাক এই মোবারক সূরার মধ্যে পূর্ববর্তী যে উম্মত রয়েছে তাদের অবস্থাদি বর্ণনা করেছেন। নামাজ, কেবলার নির্ধারণ,
হজ, রোজা, জাকাত, বিবাহ, তালাক, এই যে সমস্ত যে বিধান বিষয়াদি রয়েছে, এই সমস্ত বিষয় আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার মধ্যে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা বাকারার মধ্যে আল্লাহ তাআলা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি সূরা বাকারার তিনি বলেন যে সূরা বাকারার 1000 বিধানাবলী ও 1000 নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সুবহানাল্লাহ, কেমন অ্যানালাইসিস ছিলেন তাদের, কেমন থিসিস ছিলেন তাদের, কীরকম। আমরা তো আজকে কোরআন পড়ি না, কোরআন পড়ে আমরা অর্থটাও জানার চেষ্টা করি না, তাফসির পড়ি না। আর আমাদের বুজুর্গানে দ্বীন রহিমুল্লাহুল মুবিন তারা কেমন ছিলেন, কেমন সত্তা ছিলেন, আল্লাহ তাআলার দয়া তাদের উপর কেমন ছিলেন। একটি সূরাকে তারা অ্যানালাইসিস করে থিসিস করার পরে তারা বলেছেন উম্মতে মুহাম্মাদের জন্য, তারা সংশোধনের জন্য, ইসলাহের জন্য তারা এই বিষয়গুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যে সূরা বাকারার মধ্যে 1000 বিধানাবলী ও 1000 নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাফসিরে কুতফুল আজহারের 157 পৃষ্ঠায় রয়েছে এই 1000 বিধানাবলীর মধ্যে একটি বিধান এটাও যেটা সূরা বাকারার 281 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, আমি আপনাদেরকে কানজুল ঈমান থেকে যার অনুবাদ শোনাচ্ছি, আর ভয় করো ওই দিনকে যেদিন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, আর প্রত্যেক আত্মাকে তার কর্মফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে এবং তাদের প্রতি অত্যাচার করা হবে না। আল্লাহু আকবার। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন এই আয়াত কোরআনুল কারীমের শেষ আয়াত, যা নবী করিম রাউফ রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। এক অভিমত অনুযায়ী এই আয়াতে মুবারকা অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী করিম রাউফ রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শুধুমাত্র 21 দিন দুনিয়াতে অবস্থান করেন। সুবহানাল্লাহ। তাফসিরে খাজিনের মধ্যে এই বিষয়টি এসেছে। কৃষ্ণায় ভেরা মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, এই যে আয়াতে মুবারকার অনুবাদ আমরা শ্রবণ করলাম, এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ওই দিনকে ভয় করার হুকুম এরশাদ করেছেন, যেই দিন আমরা আল্লাহ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তন করব। আল্লাহ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তন এই বিষয়টি আমরা যদি একটু বিশ্লেষণের দিকে যাই, তাহলে আমরা মুফাসসিরিনদের যে অভিমত রয়েছে সেদিকে আমরা দেখতে পাই তারা আমাদেরকে 2টি অভিমত প্রদান করেছেন। মনোযোগ সহকারে আমরা শ্রবণ করি। মুফাসসিরিনদের একটি অভিমত হচ্ছে, ওই দিন যেই দিনের কথা আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন সূরা বাকারার মধ্যে, যখন হযরত আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তাশরিফ নিয়ে আসবেন আর রূহ কবজ হবে এবং আমাদের গোসল ও কাফন দিয়ে অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেওয়া হবে। এটা হচ্ছে একটা অভিমত। ওই দিন যেই দিনের কথা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলেছেন, ওই দিন কে ভয় করো যেই দিন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। আরেকটি অভিমত রয়েছে, ওই দিন যখন এই জমিন তামার জমিনে পরিবর্তন হবে এবং আসমান একে মুড়িয়ে দেওয়া হবে, আর সূর্য 1.25 মাইল দূরত্ব থেকে আগুন বর্ষণ করতে থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষকে আবার জীবিত করে হাসরের ময়দানে জড়ো করে দেওয়া হবে। এই দিন কঠিন ভয়ানক হবে, আর এটাই হচ্ছে সেই দিন যেই দিনের কথা আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার মধ্যে উল্লেখ করেছেন, যাকে ভয় করার কথা আল্লাহ পাক আমাদেরকে হুকুম এরশাদ করেছেন। কৃষ্ণাই ভেরা, চিন্তা করুন, আল্লাহ তাআলা যেই বিষয়ে আমাকে আপনাকে হুকুম দিয়েছেন সেই বিষয়ের গুরুত্ব কম নাকি বেশি? আমরা দুনিয়াতে যদি আমাদের যে বিষয়টা আমাদেরকে উপকার দেয়, যে বিষয়টার গুরুত্ব বেশি হয়, সেটাকে আমরা হাসিল করার জন্য লেগে পড়ে যাই। যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, সেই মালিক ও মাওলা আমাকে আপনাকে ইরশাদ করেছেন ওই দিনের ভয় করার কথা, ওই দিনকে আমাকে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে মুসলমান আজকে এই বিষয়ের প্রতি উদাসীন, হাকিকতে উদাসীন। আল্লাহ তাআলা তো বান্দার অন্তর্যামী রয়েছেন, তিনি বান্দার অন্তরের খবর রাখেন এবং জানেন। তাই তো আল্লাহ তাআলা 1450 বছর আগেই তার হাবিবের কাছে আয়াত নাজিলের মাধ্যমে আমাদেরকে আবারও হুঁশিয়ার করেছেন, স্মরণ করেছেন,
সূরা আম্বিয়ার মধ্যে আয়াত নম্বর 1 আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, যার অনুবাদ কানজুল ইমানে আমার আকা আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রাজা খান অনুবাদ করেন, মানুষের হিসাব নিকাশ আসন্ন আর তারা অলসতার মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। আল্লাহু আকবার। আমাদের হিসাব নিকাশ খুব সন্নিকটে, আমরা জানি না কোন দিন, কিন্তু এটা খুবই সন্নিকটে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলছেন আর তারা অলসতার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, রয়েছে। হাকিকতে কি বাস্তবে তাই না? আজকে আমি জানি, আপনি জানেন যে আমাকে আপনাকে মরতে হবে। কিয়ামতের ময়দানে আমাকে আপনাকে আমার আপনার আমলনামার হিসাব নিকাশ আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হয়ে সেটাকে উপস্থাপন করতে হবে। নিজের আমলনামাকে পাঠ করে আল্লাহ তাআলার দরবারে সেটা শোনাতে হবে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, এটা আমি আপনি জানার পরও আজকেও এখন পর্যন্ত আমার আপনার বয়সের, আজকে এত বয়স চলে গেল, তারপর আমি আপনি অলসতার চাদর মুড়িয়ে রয়েছি। সুলতানুল আরিফিন হযরত শাইখ সুলতান বাহু রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ওই সকল মুসলমান যারা উদাসীনতার চাদরকে মুড়িয়ে রয়েছে তাদেরকে তিনি নেকির দাওয়াত দিচ্ছে। আসুন প্রিয় সাহেবেরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আমরা হযরত সুলতান বাহু রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির সেই নেকির দাওয়াতকে শ্রবণ করি। তিনি বলেন, হে দুনিয়া অন্বেষণকারী, তুমি আল্লাহর ভালোবাসা, আখিরাতের নেয়ামত, জান্নাতের সর্বদা স্থায়ী সুগন্ধে পরিপূর্ণ প্রশান্তিময় জীবনের পরিবর্তে দুনিয়ার অস্থায়ী নশ্বর আরাম আয়েশকে গ্রহণ করে নেওয়া, তোমাকে এই পরামর্শ, এই সান্ত্বনা কে দিয়েছে যে তুমি এরূপ অলাভজনক ব্যবসা করলে? তিনি আমাদেরকে প্রশ্ন করছেন, তোমরা এই দুনিয়াবী জীবন, তোমাদের কাছে এই দুনিয়াবী জীবন কি? এটা তো এমনিতেই অতিবাহিত হয়ে যাবে, যেমনটি বাতাসা মিশে যায়। বাতাসা এক প্রকারের মিষ্টান্ন, যেটা আমরা খেয়েছি অনেকেই গ্রামের মধ্যে। এই বাতাসা চিনি দ্বারা তৈরি করা হয়, যেটা পানিতে দিলে সেটা গলে যায়, সেটার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। হযরত সুলতান বাহু রহমাতুল্লাহ তিনি উদাহরণ দিচ্ছে, আরে এটা তো একটা বাতাসা যেটা মিশে যায়, অতঃপর তোমাকে সংকীর্ণ অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেওয়া হবে, যেখানে তুমি পার্শ্ব পরিবর্তন করতে পারবে না। প্রিয় সাহেবেরা, অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ পাক তোমার নিকট এমন হিসাব নেবেন যাতে সামান্যতম কম বেশি হবে না, তোমাকে জীবনের এক একটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। হে আশিকানে রাসূল, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, একটু আমরা ভেবে দেখি, ওই অন্ধকার কবরের যে দৃশ্য বলি আমার আপনার জন্য অপেক্ষমান রয়েছে, যেটার জন্য আমাকে আপনাকে খুব শীঘ্রই প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন। কৃষ্ণায় ভেরা, কিরূপ অসহায়ত্ব একজন মানুষের জন্য ওই কবরের সময়টা, তাকে শায়িত করা হবে। আজ আমি আপনি বিছানায়, আমি আপনি শয়ন করলে যদি এক পার্শ্বে আমার আপনার আরাম না হয়, আমি আপনি আরেক পাশ পরিবর্তন করে নেই। যদি বালিশে আরাম না হয়, কোল বালিশ নিয়ে নেই। কিন্তু দেখুন, একটু চিন্তা করে ওই কবরের জিন্দেগি, যেখানে আমাকে আপনাকে সোজা করে কেবলার দিকে মুখ করে আমাকে আপনাকে শুয়ে দেওয়া হবে, আমি আপনি কি একবারের জন্য সেইখানে একটু নড়চড় করতে পারবো? আমার আপনার পার্শ্বকে পরিবর্তন করতে পারবো না? প্রিয় ভাইয়েরা, একটু চিন্তা করি, আজ আমি আপনি, আমার আপনার দম আটকে আসে যখন আমি আপনি কোনো আবদ্ধ ঘরের মধ্যে একাকিত্ব অনুভব করি। যখন আমি আপনি কোনো নদীর মধ্যে, পানির মধ্যে ডুব দেই, তখন মনে হচ্ছে যে আমার আপনার দম বের হয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে দম আটকে যাচ্ছে। যখন আমি আপনি ঝর্ণার নিচে গোসল করার জন্য দাঁড়াই, অনেক সময় মনে হচ্ছে আমি আর শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছি না। একটু চিন্তা করুন, ওই কবরের মধ্যে মনকে মন মাটি, মনকে মন মাটি, আমার আপনার অসহায়ত্ব অবস্থা কি হবে? একটু কি আমি আপনি চিন্তা করেছি? একটু কি ফিকির করেছি? কৃষ্ণায় বেড়া, যে হোক ধনী, যে হোক গরিব, যে হোক অসহায়, প্রত্যেকের জন্যই একটা ঘর অপেক্ষমান রয়েছে। ধনী বলে তাকে শাহিনশাহীভাবে কবরের মধ্যে রাখা হবে, ফেরেশতাগণ এসে তাকে বাহবা দিবে না। অসহায়ত্ব বলে
ফেরেশতা বলে এসে তাকে তার প্রতি সহানুভূতি দেখাবে না। যে যেই সম্মানের হোক, যে যেই মাকামের হোক, কবরে প্রত্যেকের হিসাব নিকাশ একই হবে। যে ভালো আমল নিয়ে যেতে পারবে তার জন্য অপেক্ষমান রয়েছে আরামদায়ক ব্যবস্থা, তার জন্য রয়েছে বাসর রাতের মতো ফুলসজ্জার অবস্থা। আর যে খারাপ আমল নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে তার জন্য রয়েছে আগুনের বিছানা, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নিশিখা। প্রিস্তাইবারা, আমাদেরকে এখন থেকে মৃত্যুর ভয় অন্তরে আনতে হবে। যারা এখনও এই অন্তরের মধ্যে দুনিয়ার ভালোবাসাকে বিদ্যমান করে জীবনকে অতিবাহিত করছি, আমাকে আপনাকে একটু স্মরণ করতে হবে। আপনার পূর্বে যারা চলে গিয়েছে দুনিয়া থেকে, আমার দাদা হোক, আমার চাচা এলাকার চেয়ারম্যান ছিল, হয়তোবা তিনি এমপি ছিলেন, হয়তোবা তিনি সমাজের মধ্যে প্রতিপত্ত ছিলেন, অধিপত্যকারী ছিলেন, কিন্তু আজ তার অবস্থা কোথায়? আজ সে কোথায়? আজকে আমি আপনি দুনিয়াতে চিন্তা করছি আমার আপনার ভবিষ্যৎ নিয়ে, ব্যাংক ব্যালেন্স নিয়ে, একটু জায়গা যদি করে যেতে পারি, আমার যারা পরবর্তী প্রজন্ম রয়েছে তাদের জন্য অনেক কিছু হয়ে যাবে। তো তাদের জন্য চিন্তার বিষয়। আমি আপনি তো পরবর্তী প্রজন্মের কথা চিন্তা করে তাদের জন্য সামান্য জায়গাকে তৈরি করে নিচ্ছি, সুন্দরতম জায়গা। চিন্তা করছি এমন একটা জায়গা করে যাই যেই জায়গার আশেপাশে সকল সুযোগ ব্যবস্থাপনা থাকবে। কিন্তু আমি আপনি কি সেই চিরস্থায়ী জায়গা, কবরের আরাম আয়েশের জন্য, সকল সুযোগ ব্যবস্থার জন্য কখনো চিন্তা করেছি? না প্রিস্তাইবেরা, অলসতা প্রত্যেকটা দিন আমাকে আপনাকে, আপনার দিনকে কেড়ে নিচ্ছে। প্রিস্তাইবেরা, উপদেশ আমরা প্রত্যহ চাই, কেউ না কেউ আমাদেরকে ভালো কোনো উপদেশ দিক। প্রিস্তাইবেরা, হুজুর করিম রাউফ রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, উপদেশ গ্রহণের জন্য মৃত্যুই যথেষ্ট। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে একবার এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো এবং অন্তরের কঠোরতার ব্যাপারে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে তিনি আরজ করলেন। তখন অভিযোগ করার পর নবী করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করলেন, কবরের অবস্থাদির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করো এবং মৃত্যুর পর উঠানো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। আল্লাহু আকবার। আমার আপনার প্রত্যহ প্রতিবেশী অথবা ঘরের কেউ, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ না কেউ মৃত্যুর সংবাদ আমি আপনি শুনছি। ভোরবেলায় যখন ফজরের আজান হয় সাথে সাথে একটা মৃত্যুর এলানো শোনা যায় কি না ভাই? যায়। কখনো কি এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি? আজ সকালবেলায় আমার চোখ তো খুলে গেল, আজ আমার অমুক ভাইয়ের চোখ খুলেনি, কাল হয়তো বা আমারও খুলবে না। এমন কখনো ফিকির আমার আপনার অন্তরের মধ্যে এসেছে? না, সামান্যতম বিষয়, সে যাওয়ার চলে গেছে। আমি আপনি একটা উদ্দেশ্যকে দাঁড় করিয়ে দিই, হ্যাঁ অমুক তো অনেক দিন যাবৎ অসুস্থ ছিল, এই জন্য হয়তোবা সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আরে হ্যাঁ সে তো অনেক পেরেশানির মধ্যে ছিল, ঋণের বোঝা ছিল, চিন্তায় স্ট্রোক করে দুনিয়া থেকে চলে গেছে। না ভাই, আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা প্রত্যেকটা বান্দার মৃত্যুর দিন, তারিখ, মাস, সময়কে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি বান্দার জন্মের পূর্বেই, দুনিয়াতে প্রেরণের পূর্বে তার মৃত্যুর দিনকে আল্লাহ তাআলা আগেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু আমি আপনি কোনো না কোনো উদ্দেশ্যকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি। কেন? যাতে আমার আপনার অন্তরের মধ্যে কবরের ভয় না আসে, মৃত্যুর ভয় না আসে। কত জানাজার মধ্যে আমি আপনি শরিক হয়েছি, কখনো কি হয়েছে জানাজার মধ্যে আমি আপনি অজস্র নয়নে কান্না করেছি? হয়তোবা খুব আপনজন, নিকটের কেউ হলে আমার আপনার চোখ দিয়ে অশ্রুসিক্ত হয়েছে। কিন্তু সমাজের কেউ মারা গেলে হয়েছে কখনো? খোদার কসম, সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান, ইনারা যখন কোনো জানাজার মধ্যে শরিক হতেন, তারা এমনভাবে কান্না করতেন, অন্যত্র কেউ এসে দেখতো মনে হচ্ছে তাদেরই কেউ ইন্তেকাল করে গিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম এমন কান্না করতেন কেন? কারণ হচ্ছে এটাই হচ্ছে প্রথম ধাপ, যেই ধাপ থেকে একটা মানুষের যাত্রা শুরু। তারা এই ভয়ে কান্না করতো, আমার অমুক ভাই ইন্তেকাল করেছে, তার কবরের অবস্থা জানা জানি কেমন হয়। আমি আপনি কবরে তো কবরস্থানে চলে যাই,
আফসোসের বিষয় হচ্ছে আমি আপনার কবরস্থানে গিয়ে অন্তরটা নরম হয় না, কবরে তো শায়িত করে দেই, ওখান থেকে চলেও আসি, চিন্তাও করি না আরে আমার ভাই এখন মুনকির নাকির এসে আমার ভাইয়েরা কবরের মধ্যে এসে সওয়াল জবাব করবে, তার অবস্থা কি হবে। আরে তাকে তো আমরা কেবলার দিকে মুখ করে দিয়ে এসেছিলাম, তার কি চেহারা কেবলার দিকে থাকবে, না আযাবের ফেরেশতা এসে তার ঘাটটাকে মটকে দিবে? কখনো কি আমরা এভাবে চিন্তা করেছি? না। ব্যস্ততা ব্যস্ততা, যার যাওয়ার সে চলে গিয়েছে, যার হায়াত শেষ সে চলে গিয়েছে। আরে এটাই আমার আপনার জন্য উপদেশ যথেষ্ট, নসিহতের জন্য যথেষ্ট। মাঝের মধ্যে আমরা চিন্তায় পড়ে যাই কিভাবে নিজেকে সুন্দরতম জীবন অতিবাহিত করব। এই মৃত্যু আমার আপনার জন্য যথেষ্ট। প্রিয় ভাইরা, অন্তরের মধ্যে যখন আমাদের ময়লা হয়ে যায় তখন এই আলোচনা শুনেও আমাদের চোখের মধ্যে পানি আসে না। চিন্তা করেন তো, আমার আপনার চোখের সামনে যখন কেউ আগুনে পুড়ে মারা যায় ভয় লাগে না? অন্তরের কম্পন সৃষ্টি হয় না? আবার অনেকেরও হয় না। তাদের জন্য চিন্তার বিষয়, তাদের অন্তরে ময়লা হয়ে গিয়েছে। আজকের বয়ানের মধ্যে এসেছে যাদের কবরের কথা শোনার পরেও, আযাবের কথা শোনার পরেও অন্তরের মধ্যে ভয় সৃষ্টি হয় না, তাদের অন্তরের মধ্যে ময়লা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। গুনাহ এমন করেছে, গুনাহ করতে করতে অন্তরটা কালো হয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণাইবারা, দেখি তো আমি আপনি নিজেকে একটু অ্যানালাইসিস করে আমার আপনার অবস্থা কি? আমি আপনি কি কবরের কথা চিন্তা করে কান্না করতে পারছি নাকি পারছি না? কৃষ্ণাইবারা, আল্লাহ তাআলার অনেক বড় দয়া, তিনি আমাদেরকে মুসলমান করে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এটার গ্যারান্টি কোথায় আমি আপনি মুসলমান হয়ে দুনিয়া থেকে চলে যাব? কোনো গ্যারান্টি আছে আমার আপনার কাছে? নেই। অসংখ্য রেওয়াত কিতাবের মধ্যে বর্ণিত আছে, অসংখ্য তারিখের কিতাবের মধ্যে বর্ণিত আছে। অনেক আবিদ, অনেক ইবাদত গুজার, অনেক আল্লাহওয়ালা যাদের শেষ সময়টা মাআযাল্লাহ বেঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করেছে। কৃষ্ণাই ভাইরা, আমাদের জন্য নেকির দাওয়াত এটা যে আমরা খুব শীঘ্রই মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছি। এক খুবই অত্যাচারী শাসক ছিল, তার নাম ছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। একদিন তার সৈন্যবাহিনীর বাহিরে বের হলো। ওই সৈন্যবাহিনীর একজন সেনাপতি ছিল যার নাম ছিল মুহলিব। একদিন মুহলিব রেশমি পোশাক পরে খুবই গর্বের সাথে, কিছুটা অহংকারের সাথে তিনি পথ চলতে লাগলো। তো হজরত মুতরিব বিন আবদুল্লাহ রহমতুল্লাহ তাআলা, একজন আল্লাহ তাআলার ওলি ছিলেন, তিনি যখন তাকে দেখতে পেলেন যে তিনি রাস্তার মধ্যে অহংকার বশত রেশমি কাপড় পরে রাস্তা দিয়ে চলছেন, তখন তার মধ্যে নেকির দাওয়াত দেওয়ার প্রেরণা তার মধ্যে জাগ্রত হলো। তিনি চিন্তা করলেন, এ মুসলমানকে আমি নেকির দাওয়াত দেই। তো তিনি তার কাছে গেলেন এবং বললেন যে, আরজ করল, হে আল্লাহর বান্দা, পথ চলার এই যে ধরন তুমি যেটা করছো এটা আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয়, এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে শত্রু আছে তারা এইভাবে পথ চলে। তো মুহলিব তিনি তো সেনাদের সেনাপতি ছিলেন, তো তার মধ্যে তো এমনিতে ধাপট। তো সে যখন এই কথা শুনলেন, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে গেলেন। তো তিনি বলতে লাগলেন, তুমি কি জানো আমি কে? তুমি কি জানো আমি কে? আসে না সমাজের মধ্যে কিছু মানুষ ভালো কথা বললে, এই আমাকে চিনো তুমি? আসে না মানুষ, ভালো কথার কোনো দাম নাই তার কাছে। নামাজের কথা দাওয়াত দিলে অনেক দেখছি নামাজি ভাই, নামাজ পড়ে কি করছেন আপনি? তার কাছে নামাজের দাওয়াত পছন্দ হয়। তো কিছু অহংকার বশত মানুষ এগুলো করে থাকে। যখন এই মুহলিবকে দাওয়াত দেওয়া হলো, তখন সে বলতে লাগলো, তুমি কি জানো আমি কে? তখন আল্লাহর ওলি হজরত মুতরিব বিন আবদুল্লাহ রহমতুল্লাহ বলতে লাগলেন, নম্র ভাষায়, রাগান্বিত হওয়া নয়। আল্লাহর ওলিদের নেকির দাওয়াত দেওয়ার আন্দাজ কেমন দেখেন। তিনি নম্র ভাষায় বললেন, হ্যাঁ আমি জানি তুমি কে। তিনি বলতে লাগলেন, তুমি প্রথমে অপবিত্র একটা ফোঁটা ছিলে, অবশেষে তুমি একজন নোংরা লাশ হবে, আর এই উভয় অবস্থার মধ্যখানে
তুমি তোমার পেটের মধ্যে আবর্জনা বহন করছো। এই কথা যখন মুহলিব শুনল, তার জ্ঞান ফিরে আসলো। সে অহংকার সুলভ যে চলা সেটাকে বর্জন করলো এবং সামনে অগ্রসর হয়ে গেল। কৃষ্ণাই ভেরা, আমার আপনার অস্তিত্ব এই ঘটনার মধ্যে ফুটে উঠেছে। আজকে যারা দাম্ভিকতার সাথে পথ চলে, যারা আজকে অহংকারের সাথে সমাজের মধ্যে যারা স্ট্যাটাসকে দেখায়, তাদের জন্য এই নসিহত। আমার আপনার অস্তিত্ব কি? এক ফোঁটা নোংরা পানি। আমার আপনার এই দুনিয়ার অবস্থানের অস্তিত্ব কি? এই পেটের মধ্যে ময়লা আবর্জনা নিয়ে আমি আপনি দুনিয়ার মধ্যে চলমান করছি। আমার আপনার অস্তিত্ব কি? এই রুহটা বের হয়ে গেলে আমি আপনি একটা নোংরা লাশ। কিন্তু আমার আপনার কত অহংকার না? হাকিকতে আল্লাহ ওয়ালারা আমাদেরকে নেকির দাওয়াত দিয়ে অনেক বড় শিক্ষা দিয়েছেন। জানা গেল অহংকারের নেশা, আত্মপূজার নেশা, শক্তি ও ক্ষমতা, পদের দম্ভ, ধন সম্পদের নেশা আমাদের মাথা থেকে নামাতে পারে যদি আমরা সেই দিনকে ভয় করি, যেই দিনের কথা আমরা শুরুতে শুনেছিলাম। আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার মধ্যে ইরশাদ করেছেন, যেই দিনের কথার বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ভয় করতে ইরশাদ করেছেন। আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমের মধ্যে আরও ইরশাদ করেন সূরা আবাসার মধ্যে 17 থেকে 22 নম্বর আয়াত, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ। মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। মানুষ নিহত হোক, সে কেমন অকৃতজ্ঞ, তাকে কি উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পানি বিন্দু অর্থাৎ বীর্য থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর থেকে বিভিন্ন অঙ্গ সৌষ্ঠবের মধ্যে রেখেছেন, অতঃপর তার জন্য সোজা পথ করে দিয়েছেন, অতঃপর তাকে মৃত্যু প্রদান করেছেন, তারপর কবরে রাখিয়েছেন, অতঃপর যখন ইচ্ছা করবেন তখন তাকে বের করবেন। এই আয়াতই হচ্ছে আমার আপনার জীবনের শুরু এবং শেষ। কিন্তু আমি আপনি জীবনের শুরু করেছি আল্লাহ তাআলার দয়ায় দুনিয়াতে এসে, শেষ করছি অসংখ্য আশা নিয়ে, অসংখ্য স্বপ্ন নিয়ে। এমন এমন আমার আপনার স্বপ্ন নিয়ে আমি আপনি জীবনকে অতিবাহিত করছি, যদি আমি নিজেকে প্রশ্ন করি মনে হবে যে আমি মরবই না কখনো। আমার আপনার যে মৃত্যু হবে এটা আমার আপনার স্বপ্নের মধ্যে কখনো আসেই না। কেননা আপনি তো আগামী 10 বছরের জন্য ইন্স্যুরেন্স করে রেখেছি, আপনি তো আগামী 20 বছরের জন্য ডিপিএস করে রেখেছি, আপনি তো আগামী 30 বছরের জন্য ফ্ল্যাট বুকিং দিয়ে রেখেছি। তো কত বড় আশা আমার আপনার। এই আশার মধ্যে আশা করা, স্বপ্ন দেখা কোনো দোষের বিষয় নয়, কিন্তু বিষয় হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এটাই যে এই আশা স্বপ্ন এগুলোর মধ্যে কি আমার আপনার মৃত্যুর ভয় কখনো এসেছে? কখনো কি একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে আমি আপনি বলেছি হায় সব কিছু শেষ হয়ে যাবে আমার মৃত্যুর মাধ্যমে? কৃষ্ণাই বেরা, উদাসীনতা আমার আপনার এই মৃত্যুকে স্মরণ না করার একটা বড় কারণ হচ্ছে উদাসীনতা, যেটা আমাকে আপনাকে মৃত্যুর স্মরণ থেকে অনেক অনেক দূরে রেখেছে। কৃষ্ণাই ভেরা, ইমাম হাসান বসরি রহমতুল্লাহ তাআলা একটি ঘটনা দেখেন। আল্লাহ ওয়ালারা যখন কোনো নসিহতপূর্ণ কথা শুনতো না, তাদের অন্তরের মধ্যে জজবা চলে আসতো। তারা তো এমনি আল্লাহর নেক বান্দা, যখন তারা কোনো নসিহতপূর্ণ কথা শুনতো তারা আরও নেকির দিকে ধাবিত হতো। আমাদের অবস্থা কি? ইমাম হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহি একবার রোম দেশে গমন করেন। তো সেখানে তিনি আশ্চর্য দৃশ্য দেখলেন। জঙ্গলে একটি তাঁবুর মধ্যে উন্নত মানের রেশমি কাপড় দিয়ে সুন্দর করে একটা তাঁবু বানানো ছিল, আর তাঁবুর চারপাশে অস্ত্র সজ্জিত কিছু সৈন্যরা দাঁড়িয়েছিল। তো হাসান বসরি রহমতুল্লাহ তিনি অবলোকন করলেন, সৈন্যরা নিজেদের ভাষায় কিছু বলল আর সেখান থেকে চলে গেল। অতঃপর দেশের বড় বড় কিছু ওলামা মাশাইখ ইনারা এলো ওই তাঁবুর সামনে এবং দাঁড়িয়ে কিছু বলল, আবার সেখান থেকে চলে গেল। এরপর দেশের বড় বড় হাকিম ডাক্তার তারাও আসলো তাঁবুর সামনে, তারাও কিছু বলল, আবার সেখান থেকে চলে গেল। সর্বশেষ বাদশাহ এবং তার উজির সেখানে আসলো, তারাও ঠিক একই কাজ করলো। ওই তাঁবুর সামনে এসে কিছু বিনবিনিয়ে বলল, আবার সেখান থেকে চলে গেল। ইমাম হাসান বসরি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি এই বিষয়টিকে দেখার পর তিনি একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এই যে আমি বিষয়টি দেখলাম, আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, এই বিষয়টি কি, আমাকে তোমরা এটা কি ব্যাখ্যা করে বলো। যখন তিনি এটা জানতে চাইলেন, কেউ তাকে বলল বাদশাহের একজন সুদর্শন
যুবক ছেলে ছিল, তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। তাকে এই যে তাঁবু দেখছেন, এই তাঁবুর ভিতরে তাকে দাফন করা হয়েছে। প্রতি বছর যখন তার ওফাতের দিবস আসে, অর্থাৎ যেই দিনে সে ইন্তেকাল করেছে, প্রতি বছর ওই দিনে এরকম করে এই তাঁবুর সামনে সৈন্যরা, ওলামায়ে মাশায়েখরা আসে। সৈন্যরা যখন আসে, তারা তাঁবুর চারিদিকে এসে তারা বলতে থাকে, হে বাদশাহের ছেলে, যদি যুদ্ধের মাধ্যমে মৃত্যুকে দেরি করা যেত তবে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করে আপনার মৃত্যুকে আমরা বাঁচাতাম। এরপর যখন ওলামারা মাশায়েখরা আসতো, তারা এসে বলতো, হে বাদশাহের ছেলে, যদি জ্ঞানের মাধ্যমে মৃত্যুকে আটকানো যেত তবে আমরা অবশ্যই আপনাকে বাঁচাতাম। অতঃপর হাকিম ডাক্তাররা যখন আসতো, তারা এসে বলতো, হে বাদশাহের ছেলে, যদি মৃত্যুর কোনো চিকিৎসা থাকতো, যদি মৃত্যুর কোনো চিকিৎসা সম্ভব হতো, তাহলে আমরা আপনার চিকিৎসা করতাম আর আমরা আপনাকে বাঁচিয়ে নিতাম। অবশেষে বাদশাহ, তার পিতা এবং উজির আসতো আর বলতো, হে বৎস, আমি তোমাকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু মৃত্যুকে কেই বা আটকাতে পারে। এখন আগামী বছর পর্যন্ত তোমার প্রতি আমাদের সালাম বর্ষিত হোক। ইমাম হাসান বসরি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি যখন এই কথা শুনলেন, তখন তিনি দৃঢ় নিয়ত করে নিলেন যে সারা জীবন আমি আর হাসব না, যতদিন দুনিয়ায় রয়েছি আখেরাতের চিন্তায় মগ্ন থাকব। সুবহানাল্লাহ। কেমন আল্লাহ বলা ছিল, কেমন তাদের শান ছিল, তাদের অন্তরের মধ্যে ভয় সৃষ্টি হয়ে যেত। হ্যাঁ, মৃত্যুকে আটকাতে পারবে এমন কেউ আছে? কারো কোনো ক্ষমতা আছে? হ্যাঁ, অনেকে আসে না, এই ফল খেলে দীর্ঘায়ু হয়, এই ওষুধ খেলে আয়ু বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, যার আয়ু যতটুকু নির্ধারণ করা, কোনো ওষুধ, কোনো ফল, কোনো শক্তি ওই মৃত্যুকে ঠেকাতে পারবে না। হে আশিকানে রাসূল, মুসলমান জানে, মুসলমান মানে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাসও করে মৃত্যুই সর্বশেষ, যেটা আমার আপনার আসবেই। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে মুসলমান মানার মতো মানে না। মুসলমান মানার মতো মানে না। যদি মানতো তাহলে মুসলমান আজকে সমাজের মধ্যে কোনো অরাজকতার মধ্যে লিপ্ত হতো না। মুসলমান যদি মৃত্যুকে সত্যিকার অর্থে অন্তর দিয়ে মানত, তাহলে মুসলমান কখনো ঝগড়ার মধ্যে লিপ্ত হতো না, সুদ খাওয়ার মধ্যে লিপ্ত হতো না, গীবতের মধ্যে লিপ্ত হতো না, ঝগড়া বিবাদের জন্য লিপ্ত হতো না। মুসলমান শুধু জবান দিয়ে বলে, মৃত্যু আমাকে বরণ করতেই হবে। যে মৃত্যুকে স্মরণ করে সত্যিকার অর্থে অন্তর দিয়ে, সে কখনো গুনাহের কাজের মধ্যে লিপ্ত হতে পারে? শয়তান, হ্যাঁ শয়তান আমাকে আপনাকে ধোকার মধ্যে ফেলে দেয়, নফস আমাকে আপনাকে কুপ্ররোচনা দিয়ে থাকে, কিন্তু ওই সময় আমার আপনার ইমানের পরিচয় দিতে হবে মৃত্যুকে স্মরণ করে। ওই সময় আমাকে আপনাকে চিন্তার মধ্যে আনতে হবে মৃত্যু আমার জন্য দণ্ডায়মান। যখন আমি আপনি রাতের মধ্যে কোনো খারাপ দৃশ্যাবলী, সিনেমার মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যাই, আল্লাহ তাআলার পানা, যদি ওই সময় আমার আপনার মৃত্যু হয়, তাহলে মৃত্যুটা কি ভালো হবে না খারাপ হবে? যদি আমি আপনি কোনো গুনাহের কাজের মধ্যে লিপ্ত থেকে যদি আমার আপনার ইন্তেকাল হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার দরবারে ওই মৃত্যুটা কি পছন্দনীয় হবে? না। দুইটি মৃত্যু রয়েছে। একটি হচ্ছে ঈর্ষণীয়, যে মৃত্যু দেখে অপর মুসলমান ঈর্ষা করবে, তারাও চাইবে এমন মৃত্যু আমার হোক, এমন মৃত্যু আল্লাহ তাআলা আমার নসিবে করে দেখ, নামাজের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমার মৃত্যুকে নসিব করে দিক। আসে না এমন মুসলমান, নামাজের সেজদার মধ্যে যার রুহু কবজ হয়ে যায়? আসে না এমন মুসলমান যার ইন্তেকাল কোরআনের পাকের তেলাওয়াতের মধ্যে হয়ে যায়? তো আমি আপনি চিন্তা করি, আমার আপনার কি ওই মৃত্যু কামনা করা দরকার আছে কিনা ভাই? আছে। তবে কিভাবে সম্ভব? বলা হয়েছে যে ব্যক্তি তার জীবনকে যেভাবে অতিবাহিত করবে, তার মৃত্যুটা ঠিক সেভাবেই অতিবাহিত হবে। আমি আপনি এখন একটু দেখি আমি আপনি কিভাবে জীবনকে অতিবাহিত করছি। মাদানী কাফেলা সফর করলে ব্যস্ত আছি,
সপ্তাহে গিয়ে যেতাম ভাই, অনেক কাজ। হ্যাঁ, তরবিয়তি কোর্সের মধ্যে দাওয়াত দিলে আমার অনেক দায়িত্ব, ব্যস্ততা আমাদের আসে না? সবার আসে। যখন কাউকে নেকির দাওয়াত দেওয়া হয় তখন তাকে ব্যস্ততার অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু একটু চিন্তা করি তো, আজকে যে ব্যস্ততা দেখাচ্ছি, মৃত্যুর সময় এটা আমার আপনার জন্য কতটা কঠোরতম হতে পারে? কৃষ্ণাই ভাইরা, ভালো মন্দ মৃত্যুর ব্যাপারে একটি হাদিস শরীফ শ্রবণ করেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অন্তিম মুহূর্তে মানুষের নিকট ফেরেশতা আসে। আমরা একটু কল্পনা করি, আমার আপনার মৃত্যু আসবে না ভাই? একটু বলি, আমাদের মৃত্যু আসবে না? এই হাদিস শরীফ থেকে আমরা একটু কল্পনা করি কোন মৃত্যু আমাদের দরকার আছে। আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করছেন, অন্তিম মুহূর্তে মানুষের নিকট ফেরেশতা আসে, যদি সেই ব্যক্তি নেককার হয় তবে ফেরেশতা বলে, হে পবিত্র রূহ, বের হও, তুমি পবিত্র শরীরে ছিলে এবং প্রশংসনীয় হয়ে বের হও। তোমার জন্য প্রশান্তি ও আনন্দ এবং পবিত্র রিজিকের সুসংবাদ রয়েছে। আর এটাও যে তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নয়, তোমার প্রতি রাজি ও খুশি রয়েছে। ফেরেশতা এরূপ বলতে থাকে, এমনকি রূহ শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়। এই হাদিসটি ইবনে মাজাহর মধ্যে এসেছে। জানা গেল মুমিন নেককারের রূহকে টেনে বের করার প্রয়োজন হয় না, আর তাকে সুসংবাদ শুনে নিজ থেকে রূহকে বেরিয়ে নিয়ে আসা হয়। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, অতঃপর একজন নেককার বান্দার রূহকে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। সুবহানাল্লাহ। আসমান থেকে ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করে, এ কে? রূহ নিয়ে যাওয়া ফেরেশতা বলে, সে হলো অমুক। আসমানের ফেরেশতারা বলে, মারহাবা মারহাবা, পবিত্র রূহ যা পবিত্র শরীরে ছিল, এসো, তুমি প্রশংসার যোগ্য। তোমার জন্য প্রশান্তি ও আনন্দ এবং পবিত্র রিজিকের সুসংবাদ রয়েছে, এবং এটাও যে তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নয়, তোমার প্রতি রাজি ও খুশি রয়েছে, এবং এটাও যে প্রতিটি আসমানের ফেরেশতা এভাবেই বলতে থাকবে, এমনকি সেই রূহ আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির করে দেওয়া হবে। কত সৌভাগ্যের ওই রূহ হবে না? কৃষ্ণাই ভাইরা, আল্লাহ রাসূল আরও ইরশাদ করেন এই হাদিসের শেষ অংশে, আর যদি মানুষ খারাপ হয়, বদকার হয়, গুনাহগার হয়, তবে ফেরেশতা বলে, হে মন্দ রূহ, যা মন্দ শরীরে ছিলে, বের হও, বের হও, তুমি নিন্দার উপযুক্ত, তোমার জন্য উত্তপ্ত পানি, পুজ এবং এর মতো আযাবের সংবাদ রয়েছে। ফেরেশতারা এমনই বলতে থাকে, এমনকি রূহ শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়। অতঃপর একে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, আসমানের দরজায় করাঘাত করা হয়। আসমানবাসী বলে, তার জন্য সাধুবোধ নেই, এটি হলো খারাপ রূহ যা খারাপ শরীরে ছিল, ফিরে যাও, নিন্দিত হয়ে যাও, তার জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না। অতঃপর একে আসমান থেকে নিক্ষেপ করা হবে, এমনকি কবরে, অর্থাৎ সিজ্জিন যা সপ্ত জমিনের নিচে, সেইখানে তার রূহ পৌঁছে যাবে। বিস্তারিত দ্বারা একটু চিন্তা করি না, আমার আপনার রূহ তো বের হবে। অনেকের রূহ বের হতে দেখেছি বলতে আমরা সেখানে দৃশ্যমান দেখেছি, ইন্তেকালের পর হয়তোবা তার জবান থেকে রক্ত বের হয়ে গিয়েছে, তার রূহ সাকারাতের সময় এমন কষ্ট আযাব দেওয়া হয়েছে, ফেরেশতারা এমন আযাব দিয়েছে, তার মলমূত্র বের হয়েছে। এমন এমন মৃত্যু হয়েছে সমাজের মধ্যে, আমরা হয়তোবা দেখেছি, পেট ফেটে গিয়েছে। এমন এমন মৃত্যু হয়েছে, ঘাড় বাঁকা হয়ে গিয়েছে, ঘাড় আর সোজা করতে পারিনি। এমন মৃত্যু হয়েছে, দাঁতগুলো কামড়িয়ে ঠোঁটকে রক্ত বের করে ফেলা হয়েছে। আল্লাহ আল্লাহ, আমার আপনার মৃত্যু তো খুব সন্নিকটে। তো আমার রূহটা কি ভালো রূহ হবে না খারাপ রূহ হবে? এটা তো আমি আপনি ছাড়া আর কেউ ভালো জানে কেউ? আরে আমি আমার অস্তিত্ব জানি। আমার জীবনের 30 বছর, 35 বছর, 60 বছর কি জীবন আমি অতিবাহিত করেছি, এটা আমার থেকে আর ভালো কেউ জানে? আর আমার এক মাওলা জানে। তো একটু চিন্তা করি, এখন পর্যন্ত যে আমি
এই ধীরতার সাথে আমার জীবনকে অতিবাহিত করছি, গুনাহের কাজের মধ্যে নামাজকে ত্যাগ করে, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে ত্যাগ করে, আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে, আল্লাহর রাসূলের যে হুকুম রয়েছে সেটাকে অমান্য করে জীবনকে যে আমি অতিবাহিত করেই যাচ্ছি, মৃত্যু তো যে কোনো সময় এসে উপস্থিত হবেই হবে। তো কি প্রস্তুতি আমি আপনি নিয়েছি প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা? আর কত বলবো আগামী সপ্তাহ থেকে নামাজকে শুরু করব। আর কত বলবো আগামী রমজান এসে গেলে আমি আগের মতো ভালো হয়ে যাব। আর কত বলবো বিয়ে শাদী করলে দাড়িটাকে রেখে দিব। আর কত বলবো সন্তান হয়ে গেলে মসজিদমুখী হয়ে যাব। আর কত বলবো, আর কত আমরা কারণ দেখাবো, কজ দেখাবো। ইসলামী ভাইয়েরা, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দয়া করুক। কসম খোদার, মৃত্যু কাউকে ছাড়বে না। আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান, ইনাদের দরবারেও মৃত্যু এসে হাজির হয়েছেন। ইনাদের মর্যাদা তো আলাদা রয়েছে, আমরা তো তাদের গোলাম। আমাদের অবস্থা কি হবে? দাদা চলে গেছে, 100 বছর হয়ে গেছে, দাদার দাদা, মা চলে গেছে, বাবা চলে গেছে। আরে ওই বাঁশঝাড়ের সাথে, ওই নদীর সাথে কবর দিয়ে এসেছি, কখনো একটা বার কি চিন্তা করেছি আজকে শীতের রাত কম্বল মুড়ে দিয়েছি, মার অবস্থা কি? কখন কি চিন্তা করেছি? আরে দাদা কত বৃদ্ধ ছিল, কবরে তো বৃদ্ধ অবস্থায় রেখে এসেছি, ফেরেশতা তার সাথে কিভাবে আচরণ করেছে ফিকির নাই আমাদের। কবরস্থানে গেল আমাদের হাসি ঠাট্টা হয়। আরে 4 দিনের মিলাদ মাহফিলে গেল আমরা গল্পের মধ্যে মজে যাই, 40-এর মধ্যে গেল আমরা হাসি ঠাট্টা করি। আরে এগুলো তো আমাদের জন্য আমাদের বুজুর্গানে দিন তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিল যাতে করে আমরা মৃত্যুর স্মরণকে করি। কিন্তু আফসোস, কোথায় মৃত্যুর স্মরণ? আমাদের ব্যবসা, আমাদের চাকরি, আমাদের পরিবার, আমাদের পরিজন, আমাদের স্ত্রী, আমাদের সন্তান মৃত্যুর চিন্তাকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। মৃত্যুকে আমরা স্মরণ করবো ইনশাআল্লাহ। দুনিয়ায় থেকে মৃত্যুকে স্মরণ করা যাবে? দুনিয়াদারদের থেকে মৃত্যুকে স্মরণ করা যাবে না। যদি মৃত্যুকে স্মরণ করতে হয় আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে থাকতে হবে, নেককারদের সাথে থাকতে হবে, যারা সবসময় ঝুঁকে থাকে, যাদের মন সবসময় মসজিদের দিকে ধাবিত থাকে, যাদের চিন্তা চেতনা শুধু কবর আখেরাত থাকে, ওই সমস্ত বান্দাদের সাথে আমাদেরকে বন্ধুত্ব করতে হবে। করবে ইনশাআল্লাহ? নাকি এলাকার সবচাইতে পাওয়ারফুল তার সাথে বন্ধুত্ব করব, নেতা যার সাথে তার সাথে বন্ধুত্ব করব, বাড়িওয়ালা যার সাথে তার সাথে আমার সম্পর্ক রাখবো, এমনটা করব না। খুঁজে খুঁজে বের করব দাওয়াত ইসলামের মুবাল্লিগ কে আছে তার সাথে বন্ধুত্ব করব। করবো ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ ওয়ালা কারা আছে, নেককার আছে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবো ইনশাআল্লাহ। তাদের ধামানকে ধরবো, আমির আহলে সুন্নতের ধামানকে ধরবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমাদের প্রত্যেকটা মুহূর্ত, শ্বাস প্রশ্বাসে আমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করার তৌফিক দান করুক। আমিন বিজাহিন নবিল আমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম। ইসলামী ভাইরা, দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক ইজতেমার মধ্যে মাশাআল্লাহ 6টি দুরূদ শরীফ ও 2টি দোয়া পাঠ করা হয়। আসুন আমরা সেই 6টি দুরূদ শরীফ ও 2টি দোয়া পাঠ করে নিই। বুজুর্গরা বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতই হচ্ছে জুমার রাত, এই দুরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে, মৃত্যুর সময় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে। এবং কবরে প্রবেশ করার সময় সে এটাও দেখবে যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে আপন রহমতপূর্ণ হাতে কবরে রাখছেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আন-নাবিয়্যি আল-উম্মিয়্যি আল-হাবিবি আল-আলি আল-কদরি আল-আযীমি আল-জাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম। হযরত সাইয়েদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم। যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাবি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবাই কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আশ্চর্যজনিত হলেন যে এই সম্মানিত লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। সুবহানাল্লাহ। আসুন আমরাও পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় আকা মক্কি মাদানী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকবেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযমের মালিক ও প্রতিপালক। ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে ব্যক্তি রাতে এই দোয়া 3 বার পড়ে নেবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। আসুন আমরাও পড়ে নিই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة
والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكر الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. মাওলা, আমরা গুনাহগারেরা, আমরা বদকারেরা মাওলা তোমার ঘরের মধ্যে হাজির হয়েছি মাওলা। মাওলা, মাওলাই করিম, এমন এমন গুনাহের বোঝা নিয়ে তোমার দরবারে হাজির হয়েছি মাওলা, যেই গুনাহগুলোর মাধ্যমে তোমাকে আমরা মাওলা নারাজি করে দিয়েছি মাওলা। মাওলা, এমন এমন গুনাহ নিয়ে তোমার দরবারে হাত তুলেছি মাওলা। মাওলা, এই গুনাহগুলো যদি দুনিয়ার মানুষ জানতো মাওলা, আমাদেরকে ইজ্জত দিত না মাওলা। মাওলা, কোন কোন গুনাহের কথা স্বীকার করবো মাওলা? নামাজকে জেনে শুনে ছেড়ে দিয়েছি মাওলা। মাওলা, মুসলমানের গীবত করেছি, চুগল করেছি মাওলা, কুদৃষ্টি দিয়েছি মাওলা, লুকিয়ে লুকিয়ে গুনাহ করেছি যাতে কেউ না দেখে মাওলা। মাওলা, তুমি সব জানো মাওলা, তোমার কত বড় দয়া, তুমি জানার পরেও তুমি আমাদের গুনাহগুলোকে প্রকাশ করনি মাওলা। মাওলা, ও মাওলা, আমরা তো নাফরমান মাওলা, আমাদের গুনাহ তোমাকে নারাজি করে দিয়েছে মাওলা। আমাদের গুনাহ অনেক হতে পারে, তোমার রহমত থেকে বেশি না মাওলা। মাওলা, বলে তুমি মাওলা দয়া করেছো, গুনাহগুলোকে গোপন রেখেছো, আর একটু দয়া করে আমাদের জীবনের গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও মাওলা। ইয়া রব্বুল আলামিন, মালিক মাওলা। মাওলা, জীবনের কতগুলো বছর আমাদের দিকে চলে গিয়েছে মাওলা। মাওলা, মৃত্যু আমাদের সামনে যে কোনো সময় উপস্থিত হয়ে যাবে মাওলা। মাওলা, কিতাবের মধ্যে পড়েছি মালাকুল মউত প্রত্যেকটা দিন 5 বার এসে ঘরের মধ্যে হাজির হয় মাওলা। মাওলাই করিম, কবরস্থান প্রত্যেকবার প্রত্যেকটা দিন 20 বার করে মাওলা আহ্বান করতে থাকে মাওলা। ইয়া মালিক মাওলা, দুনিয়া দুনিয়া করে করে জীবনকে শেষ করে দিয়েছি মাওলা। মাওলা, আমরা ভুলে গিয়েছি আমাদের অন্ধকার কবরের কথা, আমাদের কবরের আযাবের কথা আমরা ভুলে গিয়েছি মাওলা। মাওলা, সাখারাতের মৌতের কথা আমরা ভুলে গিয়েছি মাওলা। মাওলা, কিতাবের মধ্যে পড়েছি মাওলা, মাওলা গুনাহগারদের রূহ এমনভাবে কবজ করা হবে মাওলা, যেমনিভাবে জীবন্ত ছাগলের চামড়াকে উঠিয়ে নেওয়া হয় মাওলা। মাওলা, আমাদের রূহ কিভাবে কবজ হবে মাওলা আমরা কেউ জানি না মাওলা। মাওলা, আমরা অনেক গুনাহ করেছি মাওলা। মাওলা, তোমার নাম গফফার, তোমার গফফার নামের ওয়াসিতা তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও মাওলা।
মাওলা শুনেছি মাওলা, প্রমাণও পেয়েছি মাওলা, দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক ইজতেমায় দোয়া কবুল হয়। বলা আমাদের সুধারণা মাওলা, বলা তুমি আমাদের জীবনের গুনাহকে মাফ করে দাও মাওলা। মাবুদ আমাদের মেহেরবান মা বাবার গুনাহকে মাফ করে দাও। আমাদের ভাই বোন আত্মীয় স্বজন তামাম উম্মতে মোহাম্মদীকে বেহিসাব মাগফিরাত দান করে দাও। ইয়া ইলাহাল আলামিন মালিকু মাওলা, মালিক মাওলা, আমরা মৃত্যুর কথা শুনেছি মাওলা। মাওলা আমাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মাওলা তুমি আমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখার তৌফিক দিয়ে দাও মাওলা। মাওলা আমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছে মাওলা। মাওলা মরণের কথা শুনলো আমাদের কান্না আসে না মাওলা। মাওলা আযাবের কথা শোনার পরেও আমাদের চোখ দিয়ে পানি আসে না মাওলা। মাওলা এমন এমন গুনাহ করেছি আমাদের অন্তরটা কালো হয়ে গিয়েছে মাওলা। মাওলা তুমি আমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করে আমাদেরকে কান্না করার তৌফিক দিয়ে দাও। ইয়া ইলাহাল আলামিন মালিক মাওলা, তোমার কাছে ফরিয়াদ মাওলা। মুসলমানদের পেরেশানি, মুসলমানদের ঋণগ্রস্ততা, মুসলমানদের অহেতুক মামলা মোকদ্দমা, রোজগারহীনতা, অসুস্থতা মাওলা, সন্তানহীনতা মাওলা, তামাম মুসলমানের পেরেশানিকে তুমি দূর করে দাও মালিক মাওলা। অসংখ্য ইসলামী ভাই দূর দূরান্ত থেকে এসেছে মাওলা। মাওলা প্রত্যেকের অন্তরের দিলে নেক জায়েজ দোয়াকে কবুল করে নাও মালিক মাওলা। দাওয়াত ইসলামী মাওলা যে সকল ইসলামী ভাই মাওলা খেদমত করছে মাওলা, FGRF মাওলা এই ডিপার্টমেন্ট খেদমত করছে মাওলা, যারা সহায়তা করছে মাওলা সকলের খেদমতকে কবুল করে নাও মাওলা। ইয়া ইলাহাল আলামিন মালিক মাওলা, মাবুদ মাওলা আমরা যারা এসেছি মাওলা আমাদের আশাকে বসাকে তোমার শাহী দরবারে কবুল করে নাও। শাহেকে তরিকত আমির আহলে সুন্নত সহ মাওলা, তামাম উলামা আহলে সুন্নত, তামাম মুবাল্লিগা সহ জিম্মাদার সকল ইসলামী ভাইদের মাওলা হায়াতের মধ্যে, আমলের মধ্যে, রিজিকের মধ্যে বরকত দিয়ে দাও মাওলা। মাবুদ মাওলা যে সকল ইসলামী ভাই শিক্ষার্থী রয়েছে, পড়াশোনা মাওলা পরীক্ষার্থী রয়েছে, সকলকে তুমি সফলতা দান করে দাও মাওলা। আমরা যারা হালাল রিজিকের অন্বেষণ, আমাদের হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করে দাও। আমাদের হালাল ব্যবসার মধ্যে বরকত দিয়ে দাও। আমাদেরকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখো মাওলা। মাবুদ মাওলা সর্বশেষ দোয়া মাওলা, শেষ ভালো যার সব ভালো তার মাওলা। মালিক মাওলা ইবাদত করলাম, গুনাহ করলাম, শেষ বেলায় যদি মাওলা ইমান হারা হয়ে মারা যায় মাওলা, শেষ হয়ে যাব মাওলা। মাওলা তোমার কাছে ফরিয়াদ মাওলা, আমাদেরকে মাওলা ইমানের সাথে মৃত্যু দিও মাওলা। মাওলা মদিনাতে মনোয়ারায় মৃত্যু দিও মাওলা, মদিনা শরীফের অলিগলিতে মৃত্যু দিও মাওলা। মাওলা হাজী সাহেবদের উসিলা আমাদের দোয়াকে কবুল করে নাও মাওলা। আমাদেরকে একটা বার হাজী বানিয়ে দাও মাওলা, তোমার ঘরে ডেকে নাও মাওলা, তোমার হাবিবের রওজায় জিয়ারতের জন্য ডেকে নাও মাবুদ। যদি মৌতের আগে তোমার নবীকে না দেখি মাওলা জীবন শেষ হয়ে যাবে মাওলা। মৃত্যুর আগে আগে তোমার নবীর দিদার নসিব করে দাও মাওলা। قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله، أسألك الشفاعة يا رسول الله، أسألك الشفاعة يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमे बजी बेहिदायत पेला खो सलाम गौसुला समे पेला खो सलाम डाल दी कल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पेला खो सलाम फैजो से जिन गिला खूना माजी बने फैजो से जिन गिला खोए माँ में साजे उस आमिर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमे बाजी बेहिदायत पे लाखों। ইসলামের আসুন আমরা মসজিদ থেকে উঠার দোয়া পড়ি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, সুবহানাকাল্লাহুম্মা
व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।